अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करना मैं दोनों आपके यूट्यूब चैनल ते। उम्मीद करना तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होवोगे। मैं भी अल्लाह दे करम फजल शुक्र नाल बिल्कुल ठीक हाँ। अल्लाह दे करम फजल शुक्र नाल अज दा व्लॉग करने शुरू। अज दा व्लॉग है उजरा शामकीम शहर दे मौजद मतलब हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह दे बारे। पहले व्लॉग दोनों मैं बनाया था उजरा शामकीम दे सिटी दे हिस्ट्री के बारे जो कि ना को नहीं चलिया उन्होंने, इसलिए मैं दोबारा बनावांगा अच्छे तरीके ना, ताकि तुम ज़्यादा अच्छे तरीके ना समझ आए तो ज़्यादा अच्छा चले। तो दपालपुर उजरा शामकीम सिटी का इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा व्लॉग मैं बनावांगा। अज जगह उजरा शामकीम शहर की हिस्ट्री के बारे व्लॉग। और उजरा शामकीम शहर हिस्ट्री ने दरबार की हिस्ट्री बारे जो कि शामकीम रहमतुल्लाह अलैह दा दरबार है। अगर इस दरबार देखना जे तो सब तो पहले तुहानू डॉट कनैक्ट करने पैंदे हज़रत बहावल शेर कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये उन्होंने पोते ने, उन्होंने दरबार है जिथे मैं खड़ा होया। हज़रत बहावल शेर कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी हिस्ट्री जाननी जे तो वह हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद चो ने। वो आए सन इत्थे हिजरी करके 800-900 आए सन, हिजरत करके आए सन 800-900 हिजरी तकरीबन 900 या 1000 हिजरी आए सन हिजरत करके इत्थे उजरा शामकीम शहर पासों आ गए सन हिजरत करके। फिर इत्थे रहे सन, इत्थे रहिंदे रहे काफ़ी देर। उन्हें चिले भी कड्ढे, बहुत बड़े बजुर्ग ने उजरा शामकीम शहर लोग उन्होंने वजह तो जानते है। तो सन उन्हें इत्थे वाहवा देर टाइम गुजारा। फिर उस तो बाद उन्होंने आए पोतरे बेटे, चार उन्होंने बेटे सन, चार बेटियां विचों एक शाह नूर मोहम्मद गिलानी सन, एक शाह अबुल मुआनी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह सन, तो एक मासूम सन। तो उन्होंने विचों एक बेटे सन हज़रत सैयदना शाह अबुल मुआनी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बेटे सन हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दे दरबार है जिथे मैं खड़ा होया इस टाइम। वो आए उन्हें इत्थे आए तो फिर वो पैदा होए। फिर उन्हें शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी दीन वास्ते मेहनत की, चिले कट हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी मेहनत की दीन वास्ते। उन्हें इत्थे बहुत मेहनत ते चिले ते इबादत की। जिस वजह तो इस शहर का नाम फिर उन्होंने नाम से रख दिता गया उजरा शामकीम रहमतुल्लाह अलैह। शामकीम दा हुजरा, हुजरा मतलब घर शामकीम दा घर। तो है अंदर दा मिसाज मस्जिद दा जो कि काफ़ी प्यारा बनाया गया। इधर बाहर ना एक मस्जिद है तो इनू उजरे की सब तो बड़ी मस्जिद तकरीबन इनू ही मनाया जाता है। तो काफ़ी प्यारी मस्जिद है। मस्जिद भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, देख सकते जी माशाल्लाह बहुत खर्चा है मस्जिद से। तो मस्जिद को काफ़ी प्यारा बनाया गया है, डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से किया गया, खर्चा बहुत अच्छा किया गया। तो इस मस्जिद का जोड़ा मीनार है उन्होंने मस्जिद नबी तो लिया गया है, उस डिज़ाइन का बनाया गया है। उन्होंने कापी करके
ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕੀਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਜਾਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋ ਬੇਟੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਆਸਫ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਜਾਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਜ਼ਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਭਾਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕੀਮ ਮਹਕੂਮੁਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਛੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਈਦਾ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰ ਵੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤਰਫੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਇੰਟਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਭਾਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਪੈਣਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕੀਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।